हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है, आज हमारी कोई क्लास नहीं है लेकिन आज एक्स्ट्रा क्लास है। अब आप मुझे बताओ, किसी भी टीचर के लिए प्राउड मोमेंट क्या होगा या किसी भी पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट क्या होगा? तो पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट तब होता है जब उनका बच्चा कोई एक ऊंचाई को हासिल करे या किसी लेवल पे पहुंच जाए। टीचर के लिए भी सेम। अगर कोई स्टूडेंट जब वो सक्सेस अचीव करता है अपनी फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो सकता है, बट जब वो एक सक्सेस अचीव करता है या वो किसी एक ऊंचाई पे पहुंचता है, वो उसके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। तो लेट मी टेल यू, ऐसे एक स्टूडेंट की आज हम बात करेंगे, आर्श चोटालिया। दैट बॉय, आई नो हिम सिंस ही वॉज इन 11th स्टैंडर्ड एंड एक्चुअली 11th से ही मैं उसको जानता हूँ। तो उस वक्त मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था, ही वॉज इन द सेम स्कूल एंड ही अटेंड, मतलब इतना सक्सेस उसने आज अटेंड किया है। एंड वो अपने टाइम में JEE एडवांस में उसका ऑल इंडिया में 845 रैंक था। उसके बाद ही डिड नॉट एंटर इनटू IIT, ही एंटर्ड इनटू IISc। ठीक है, IISc से उसने BS किया, जो हम लोग रेगुलरली BSc बोलते हैं, वहाँ पे BS बोलते हैं उसको। उसने BS किया, फिर MS किया फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग, और देन ही गेव गेट एग्जामिनेशन एंड ही वॉज AIR ऑल इंडिया रैंक 12th इन द गेट एग्जामिनेशन एंड टुडे ही इज परस्यूइंग PhD फ्रॉम IIT। PhD का टॉपिक उसका कुछ ऐसा है कि इफ़ यू नो, हमारी ब्रेन में कुछ वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। किस टाइम कौन सी वेव ज़्यादा निकल रही है वो डिपेंड करता है हमारे स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर। लाइक अगर आप रेस्ट पे हो तो एक पर्टिकुलर वेव ज़्यादा आएगी, राइट? अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो एक पर्टिकुलर वेव का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो ही इज़ वर्किंग ऑन दोज वेव्स कि किस तरह से स्ट्रेस वेव्स या जो नेगेटिव वेव्स है उसको कम किया जाए या मॉड्यूलेट किया जाए। मैं इतना नहीं बता सकता उसके बारे में। He will himself tell you about his project. Okay, so I proudly welcome Arsh Chotalia, and he is today to give you a presentation on MCQ solving techniques. So this lecture is going to be very very motivational, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे कि MCQ solving techniques, especially आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हो। MCQ आपको हर जगह आती है, तो MCQ सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स क्या होनी चाहिए एंड हाउ यू कैन सक्सीड इन दोज टेक्निक्स, राइट? आज का पूरा प्रेजेंटेशन उसके ऊपर होगा। सो आई प्राउडली वेलकम हिम एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। Hi, so am I audible, everyone? Yeah, so first of all, I would like to know how many of you are from 11th batch? Okay, and 12th? Okay, and 10th standard, anyone? Oh, quite a few. Okay, so today I am going to present on how to solve MCQs. First of all, thank you, Sushant sir, for getting me this opportunity. I thank you very much. And so we'll start with MCQs, but before that let me talk something about myself. I think મોટા ભાગનું તો એમણે કહી જ દીધું છે. By the way, everyone is comfortable with Gujarati also, right? હા, તો એમણે મારે ઘણી તારીફ કરી છે and I hope that I meet the expectations. તમને બહુ વધી ગઈ છે expectations. તો ફર્સ્ટ થિંગ, હું 10th સુધી અહીંયા નહોતો, હું જુનાગઢમાં ભણતો અને ગુજરાતી મીડિયમમાં મેં કર્યું. Then some people said that maybe I should go into English medium, and Junagadh was not that developed, I mean educationally. So I came here and I had to give some exams like JEE, KVPY. Those were only in English. So I chose English medium. And many people, including some of my teachers, told me that it's not good. You are going to suffer very much.
ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશમાં કેમ જવાય, કંઈ આવડશે નહીં. એન્ડ દે વર નોટ ટોટલી રોંગ. શરૂઆતમાં થોડીક સ્ટ્રગલ ને તો પણ ડિફિકલ્ટી તો થઈ. ક્યારેક મારે ડિક્શનરી લઈને બેસવું પડતું, ટીચર્સને પૂછવું પડતું કે સર આ કેટલિસ્ટ એટલે શું છે, મને નહોતી ખબર. બટ આફ્ટર અ મંથ ઓર સો આઈ ગોટ ઇન ટુ ધ ટ્રેક. એન્ડ યા દેન સર ટોલ્ડ I gave JEE. I also cleared KVPY. Through that I went to IISc, did my BS and MS in research in physics, and right now I am doing my PhD at IIT Bombay. So yeah, that's it for my introduction. Let's go to presentation. So okay. So I know that sir told you not to ask questions, but at least answer the questions I ask. Okay. So the first question, what kind of difficulties do you face in MCQ solving? Can someone say anything? Confusion. Lack of confidence. Lack of confidence. Right. Too much of time consumption. Right. Time consumption. Less confidence. Confusion. Because there are choices. So let me talk about that. So my favorite part about MCQs is that life itself is full of choices. Yeah. ક્યાં બૂટ ઉતારવા, ક્યાં કાર પાર્ક કરવી, કયો આઈસ્ક્રીમ ખાવો, કોની જોડે લગ્ન કરવા. These all are choices. In a way it's an MCQ. And some choices are correct, others are not. And even when there are no correct or incorrect choices, there is always good and bad choices. So it makes sense to decide consciously which choice we are making. So yeah, it was easy in 10th. It's difficult in 11th. You all know what happened. Sigma became integration and many other things. And yeah, but you can top without specs also. Okay, so the first technique is called elimination. Probably you all know that. You don't need to know the correct answer actually. You just need to know 3 incorrect answer. 3 ચોકડી પડી ગઈ, ચોથું સાચું. નાવ તમે કહેશો કે આ તો ખબર જ છે ભાઈ અમને, પણ જ્યારે તમે ક્વેશ્ચન વાંચો છો ત્યારે ઓપ્શન્સ નથી જોતા. આપણે શું કરીએ, ક્વેશ્ચન વાંચીએ, ના આવડતો હોય તો બીજો જોઈએ, આવડતો હોય તો આખો સોલ્વ કરીએ, પછી ઓપ્શન્સ જોઈએ અને એમાં ટીક મારીએ. પણ ઘણી વખત એવું બને કે તમે સીધા ઓપ્શન્સ જુઓ એન્ડ યુ કેન જસ્ટ ટીક ધ આન્સર. આનાથી 2 ફાયદા થાય. એક તો તમારું ટાઈમ બચે, અને ટાઈમ બચે એટલે તમે બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન જેમાં આ ટેકનિક યુઝ ના થાય એ પણ સોલ્વ કરી શકો. સો ધીસ ઇઝ એલિમિનેશન. ઓકે, નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ, do you really need to eliminate all the 3 options? Maybe we can guess, right? And when you guess the answer and it turns out to be correct, you are like miracle, miracle. But okay, so tell me one thing. Suppose you are giving boards exam and there is an MCQ and you don't know the question. આખું ચાઇનીઝ જ લાગે છે, ખબર જ નથી શું કરવાનું. તો તમે એને લીવ કરશો કે કોઈ એક ટીક કરી દેશો? કોણ ટીક કરશે? ઓલમોસ્ટ એવરીવન. હા, ઓકે. બટ સપોઝ ધ સેમ ક્વેશ્ચન અપિયર્સ ઇન યોર જી ઓર નીટ, આર યુ ગોઈંગ ટુ ટીક ઇટ? કોણ કોઈ ટીક કરશે? કોઈ નહીં. મારો આન્સર હશે કે ઇટ ડિપેન્ડ્સ, ટીક કરવો કે નહીં. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન હાઉ મેની ઓપ્શન્સ કેન યુ એલિમિનેટ. So this is kind of my analysis. To attempt or not to attempt, that is the question. That's kind of the line from Shakespeare, by the way. But so the first thing is, suppose you have no options eliminated, તો 4 choices છે આપણી પાસે અને એમાંથી એક સાચી છે. So probability of correct કેટલી થશે? 1/4, so 25%, which means out of 4 such questions 1 will be correct. આપણે આવા 4 ક્વેશ્ચન્સ ટિક કરીએ તેમાંથી કોઈ એક સાચો પડશે આપણો, ઓન એવરેજ ઓફકોર્સ. સો એના +4 માર્ક્સ મળશે. નીટ ને જેઈમાં આવી રીતે જ છે કે +4 અને -1, રાઈટ? એન્ડ બાકીના 3 ખોટા પડશે, અગેન ઓન એવરેજ, તો -3. તો નેટ શું થયું કે 4 ક્વેશ્ચનમાં આપણને +1 માર્ક્સ મળે છે, ઓર પર ક્વેશ્ચન આપણને 0.25 માર્ક્સ મળે.
0.25 બહુ વધારે ના કહેવાય, એની સામે રિસ્ક છે કે 4 ખોટા પણ પડી શકે, તો કદાચ ના કરવું જોઈએ, જેમ તમે કીધું કે ટીક ના કરવું જોઈએ. ઓકે, સપોઝ એક ઓપ્શન એલિમિનેટ કરી દીધો, એટલે કે આપણને ખબર છે કે સી તો નથી જ, હવે એ બી કે ડીમાંથી જ જોવાનું છે, તો 3 જ ચોઈસ છે. સો પ્રોબેબિલિટી કરેક્ટ ઇઝ 1 in 3 ઇન્ક્રીઝ થઈ. તો હવે શું થશે કે આવા 3 ક્વેશ્ચનમાંથી એક સાચો પડશે. સો યુ વિલ ગેટ +4 marks for that question and 2 will be incorrect, so you will get -2. So what happens is you get +2 in 3 questions, again on average. So gain is from 0.25 to 0.67 marks, so more than half marks. તમે ટીક ના કરો તો તમને 0 માર્ક્સ મળે, તમે ટીક કરો છો તો ઓન એવરેજ તમને 0.67 માર્ક્સ મળશે. તો ડુએબલ, કરી શકાય. જો તમે એક ઓપ્શન એલિમિનેટ કર્યું હોય તો તમારે કરવું જોઈએ. દેટ્સ વોટ આઈ થિંક. ફાઇનલી 2 ઓપ્શન એલિમિનેટ કરી નાખે, એ ને બી તો નથી જ, હવે સી ને ડીમાં જ જોવાનું છે, બરાબર ને? કેબીસીમાં જેમ 50-50 લાઈફલાઈન છે એવી રીતે. તો હવે તો 2 જ ચોઇસીસ છે, તો આવા 2 ક્વેશ્ચન હશે, એમાંથી એક સાચો પડશે, એક ખોટો, અગેન ઓન એવરેજ. તો જે સાચો પડશે એના 4 માર્ક્સ મળશે, ખોટો પડ્યો એના -1. તો નેટ શું થયું? +3 મળ્યા 2 ક્વેશ્ચનમાં. દેટ ઇઝ ધ ગેઇન ઇઝ +1.5 માર્ક્સ પર ક્વેશ્ચન્સ. એટલે એક ક્વેશ્ચન તમે ટીક નહોતા કરતા તો 0 માર્ક મળતો હતો, એની બદલે 1.5 મળશે. સો શુડ ડેફિનેટલી ગો ફોર ઇટ. જ્યારે તમે 2 એલિમિનેટ કરી દો તો ગેસ વર્ક કરવું જોઈએ. દેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. એન્ડ ઓફકોર્સ આના પછી હવે 3 ઓપ્શન્સ એલિમિનેટ, તો પછી કરવું જ જોઈએ, તો તમને સાચો આન્સર ખબર. અને સપોઝ તમે 4 એલિમિનેટ કરી નાખો છો તો તમે જીનિયસ છો. then this presentation is not for you. Okay, third is, this is a little bit difficult, symmetry. So કોઈ ક્વેશ્ચન છે, સપોઝ 2 વેરિયેબલ છે, x અને y, or v1 v2 or x2 x3, anything. Ask yourself, should interchanging x and y change the answer? x ની જગ્યાએ y કરીએ અને y ની જગ્યાએ x, તો આન્સર ચેન્જ થાય છે કે નહીં? x y y x. ઓકે, અને આનાથી સોલ્વ થાય ક્વેશ્ચન. ઓકે, રીડ ધીસ ક્વેશ્ચન એન્ડ ઇફ સમવન કેન સોલ્વ, ટેલ મી. If a car covers 2/5 of total distance with speed v1 and 3/5 distance with v2, then the average speed is? કોઈ 5 સેકન્ડમાં કરી દેશે? ડી. રાઈટ. તો કઈ રીતે કર્યો? હાથ ઊંચો કરીને કોઈ કહેશે? Yeah. So the thing is, v1, ઓકે, સપોઝ આનો આ જ ક્વેશ્ચન છે, પણ v1 ની જગ્યાએ v2 છે અને v2 ની જગ્યાએ v1, તો આન્સર સેમ રહેશે કે અલગ રહેશે? ઓકે, લેટ મી ડ્રો. ક્યાં ગઈ? ઓકે, તો ક્વેશ્ચન શું છે? દેર ઇઝ સમ ડિસ્ટન્સ d, એનું 2/5 છે, જે આ સ્પીડ v1 થી ગયા, 3/5 ડિસ્ટન્સ જે છે, દેટ્સ એ ટોટલ ડિસ્ટન્સ એ v2 થી ગયા. એનો આન્સર સમથિંગ આવે છે, જે આપણે ટીક કરવાનું છે. આ 4માંથી જ છે, આપણને ખ્યાલ છે. હવે સપોઝ હું v2 નું v1 કરી નાખું, v1 નું v2. સો 2/5 d, લેટ્સ સે હિયર, એન્ડ 3/5 d. પણ આ v2 થી કરીએ છીએ ને આ v1 થી કરીએ. સપોઝ આ ફાસ્ટ છે ને આ સ્લો છે, તો પહેલાંમાં ઓછું ડિસ્ટન્સ ફાસ્ટ કવર કરતા હતા અને વધારે ડિસ્ટન્સ સ્લોમાં કવર કરતા હતા. હવે ઓછું ડિસ્ટન્સ સ્લોમાં કવર કરીએ છીએ ને વધારે ડિસ્ટન્સ ફાસ્ટમાં કરે. તો હવે જે આન્સર આવશે, આ બંને સેમ હશે કે નહીં હોય? નહીં હોય, કેમ કે પહેલાં વધારે ફાસ્ટમાં વધારે ડિસ્ટન્સ હતું, હવે ઓછું થઈ ગયું. ઓકે, હવે આમાં v1 ને v2 ચેન્જ કરીએ તો આ શું થઈ જાય? √of v2 v1 હાફ. સેમ જ છે. આમાં v1 v2 ચેન્જ કરીએ તો 2v2 v1 v2 પ્લસ v1, અગેન સેમ. આમાં કરીએ તો v2 પ્લસ v1/2, સેમ. કરેક્ટ આન્સર.
કેમ કે આમાં 3નું 2 થઈ જશે, 2નું 3 થઈ જશે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સિમેટ્રી. કે પ્રોબ્લેમ છે એ સિમેટ્રિક નહોતો V1 અને V2માં. ચેન્જ કરવાથી આન્સર ચેન્જ થતો હતો, તો આન્સર પણ સિમેટ્રિક ના હોય. એન્ડ સિમેટ્રી ઇઝ એકચ્યુઅલી વેરી ડીપ કોન્સેપ્ટ ઇન ફિઝિક્સ. ઘણા બધા થિયોરેટિકલ ફિઝિક્સના પ્રોબ્લેમ આનાથી સોલ્વ થયા છે. આઈ મીન 20th સેન્ચુરીમાં ઘણા સાયન્ટિસ્ટે આના પર રિસર્ચ કર્યું છે. અને તમે પેલું અનસર્ટેનિટી રિલેશન ભણ્યા હશો. ઇટ કમ્સ બેઝિકલી ફ્રોમ સિમેટ્રિક થિયરી, ફ્રોમ નોઇધર્સ થિયરમ ટુ બી પ્રિસાઇઝ. તો સરસ છે ને, આવી રીતે કરવું જોઈએ ને. હવે હું જોઉં કે ચલો V1 V2 અલગ છે, બંનેને અલગ ઇમ્પોર્ટન્સ મળે છે, પહેલાં 3માં નથી, સીધું ડી માર્યું આગળ. તો સારું છે, મસ્ત. અપુન કો ભી કરના है अभी तो करना. ओके, फोर्थ टेक्निक इज पुटिंग वैल्यूज. સો વેન યુ કાન્ટ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ એલ્જિબ્રેકલી, ઘણી વખત વેરિયેબલ આપ્યા હોય પણ આપણને એ બધું કરતા ના આવડતું હોય, ક્યાં સ્ક્વેર રૂટ લેવું, સ્ક્વેર લેવું, અથવા કરવાનો ટાઈમ ના હોય, તો આપણે વેલ્યુ પુટ કરી શકીએ. ભાઈ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 માની લઈ, સપોઝ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 માની લઈ. પછી શું આન્સર આવે ક્વેશ્ચનનો? પછી ચારે ઓપ્શનમાં જુઓ કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 લઈએ તો એ આન્સર આવે છે કે નહીં. તો ઇફ યુ આર લકી યુ કેન સોલ્વ દેટ. Or C is equal to, you can take infinity. So let's say C is some concentration of some chemical and there is somewhere 1 by C, then it automatically becomes 0. Then you can see whether it is actually 0 in the question or not. For example, this question. Can anyone do it in 5 seconds again? ઓકે, અરાઉન્ડ 30 સેકન્ડ્સ થઈ ગઈ. નો વન કુડ ડુ. એન્ડ ઓબ્વિયસલી કેમ કે વાંચવામાં જ એટલી ટાઈમ લાગે, ખાલી વાંચવાનું એટલું હતું. અ પાર્ટિકલ્સ અ પાર્ટિકલ સ્ટાર્ટ્સ ઇટ્સ મોશન ફ્રોમ ઓરિજિન. પછી બ્લા 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 છે, ઇનિશિયલ પોઝિશન આ, ઇનિશિયલ સ્પીડ આ છે, એક્સેલરેશન આ છે. સો એક્સ એન્ડ વાય કોઓર્ડિનેટ્સ એઝ અ ફંક્શન ઓફ ટાઈમ. તો એક્સ અને વાય શું હશે? એઝ અ ફંક્શન ઓફ ટાઈમ. બટ મારે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પુટ કરવું છે. ઇનિશિયલી શું છે? તો ઇનિશિયલી આપણને ખબર છે ઓરિજિન પર છે, તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ઓકે, આમાં ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પુટ કરીએ તો શું આન્સર આવશે? એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આવશે? નહીં આવે, કેમ કે આ ગયા પણ √3 બચી ગયું, તો આ નથી. ઓકે, આમાં શું થશે? આમાં 0 આવશે પણ અહીંયા નહીં આવે, બંને 0. આ નથી, આ નથી. થઈ ગયું ને? સો ટ્રિક વોઝ નોટ ટુ સી એન્ટાયર ક્વેશ્ચન, જસ્ટ સી ધ ઓપ્શન્સ ફર્સ્ટ એન્ડ ધેન ડુ. એવું નથી કે આ બહુ ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન છે. 2 મિનિટમાં હું કરી શકું, તમે કદાચ સારા હોય તો 1 મિનિટમાં પણ કરી શકો, પણ 5 સેકન્ડમાં કરશો તો બીજા ક્વેશ્ચન માટે તમને 1 મિનિટ ને 55 સેકન્ડ મળશે. બાય ધ વે નીટવાળાને ખબર છે 180 ક્વેશ્ચન્સ હોય, 180 મિનિટ્સ હોય, સો ઓન એવરેજ યુ ગેટ 1 મિનિટ પર ક્વેશ્ચન. જેઈ વાળાને ડબલ હોય છે, પણ ડિફિકલ્ટી પણ ડબલ હોય ઓલમોસ્ટ. સો ઇટ વર્ક્સ આઉટ. હા, ઓકે. સો નહોતું આવડતું ને આવડી ગયું એવું નહીં, પણ ટાઈમ કન્ઝ્યુમ થતો હતો એમાં, જે અહીંયા કોઈએ કહ્યું હતું. તો આમાંથી ટાઈમ આપણને મળશે. જે બીજા ક્વેશ્ચન જેમાં આ મેથડ યુઝ ના પણ થાય એમાં આપણે યુઝ કરી શકીએ. અને માઇન્ડ યુ, આનાથી કંઈ બધા ક્વેશ્ચન્સ નહીં થઈ જાય. આનાથી તમારી પાસે એટમોસ્ટ લેટ્સ સે 5 to 10% ક્વેશ્ચન સોલ્વ થાય, બટ દેટ કેન મેક અ લોટ ઓફ ડિફરન્સ. ઓકે, સમજાઈ ગયું ને બધાને? ખબર પડી ને? ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પુટ કરવાનું હતું, કેમ કે ઇનિશિયલ આપ્યું હતું. ઓકે, લાસ્ટ થિંગ, approximate. And there is a story I will tell later about Fermi. So this is a question. Do you recognize the question? 11th વાળા જોયેલો લાગે છે ક્વેશ્ચન? હા,
હમણાં પૂછાયેલો હતો કોઈ ટેસ્ટમાં? ટેસ્ટમાં હતો ને હમણાં? સર પૂછ્યો હતો ને તમે? કોઈને ખ્યાલ નથી? ડી બ્રોગલી. ઓકે, શું છે? સિમિલર ટુ ઇલેક્ટ્રોન ડિફ્રેક્શન, ન્યુટ્રોન ડિફ્રેક્શન માઇક્રોસ્કોપ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ ફોર ધ ડિટર્મિનેશન ઓફ સ્ટ્રક્ચર ઓફ મોલેક્યુલ્સ. એ તો ખાલી એક્સપ્લેનેશન આપ્યું. ઇફ ધ વેવલેન્થ યુઝડ હિયર ઇઝ 800 પિકોમીટર. હા, સો વેવલેન્થ ઇઝ 800. આને પહેલાં તો સીધું લખતા આવડવું જોઈએ, 8 × 10⁻10 મીટર. બરાબર. કેલ્ક્યુલેટ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક વેલોસિટી, v ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ. કોઈ પણ ક્વેશ્ચન ઇંગ્લિશમાં હોય ત્યારે મેથ્સમાં લખતા આવડવું જોઈએ, એ તો પહેલું સ્ટેપ છે જ. માસ આપ્યું છે, આ જે કંઈ છે. તો શું ફોર્મ્યુલા છે ડી બ્રોગલી વેવલેન્થની? કોઈ કહેશે? હા, hc/λ. લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ h/mv. hc/λ એ ફોટોન માટે સ્પેસિફિકલી છે, કોઈ પણ પાર્ટિકલ માટે આ છે. ઓકે, આને આપણે તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ થઈ જશે h/mv, h/m λ. સોરી, h ખબર છે, m ખબર છે, લેમડા ખબર છે. ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ જશે જો તમારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર હશે તો. પણ નીટમાં નહીં હોય, જીમાં નહીં હોય તો શું કરવાનું? તો એચની વેલ્યુ કેટલી છે? 6.626 ઇન્ટુ 10⁻34 એસઆઈમાં લખીએ છીએ. બરાબર. એમ કેટલું છે? 1.675 ઇન્ટુ 10⁻27. લેમડા 8 ઇન્ટુ 10⁻10. હવે કેલ્ક્યુલેટર નથી એટલે વાંધો અહીંયા આવે છે. આવું કરીએ 6.626 ડિવાઈડ બાય 1.675. આમાં 1 મિનિટ તો ગણી લેવાની, અને એટલી છે નહીં. તો આ અપ્રોક્સિમેટ કરવું એટલે શું? તો પહેલાં તો આગળના ડિજિટ જોઈએ. આવું શું કામે કરી શકીએ? કેમ કે ઓપ્શન્સ જુઓ બધા ફાર અપાર્ટ છે, સેપરેટ છે. તો જ્યારે આપણે અપ્રોક્સિમેટ કરશું ત્યારે આપણો આન્સર એક્ઝેક્ટ નહીં આવે, પણ એક્ઝેક્ટની નજીક જ આવશે. તેમાંથી જેમાંથી નજીક હશે એ આપણે ટીક કરશું. ઓકે, તો 26 જવા દે, 75 જવા દે. 6.6 ડિવાઈડ બાય 1.6, તો દેટ ઇઝ લાઈક 66 ડિવાઈડ બાય 160. તો હું કહીશ 16 4 જા 66. ખબર છે નથી, 16 4 જા 64 થાય. તોય હું કહીશ કે 66. એનાથી થોડોક જ ડિફરન્સ છે ને. તો આ 4 ડિવાઈડ બાય 8 એટલે 0.5 ઇન્ટુ 10⁻⁻34 પ્લસ 27 -7 પ્લસ 10 પ્લસ 3. ગુડ. સો 5 ઇન્ટુ 0.5 ઇન્ટુ 10⁻² પ્લસ 3. સો 5 ઇન્ટુ 10⁻². હવે આમાં કહો જોઈ કયો આન્સર આવશે? એ. બરાબર. આ કરવા ગયા હોત તો આવત જ આન્સર. ઇનફેક્ટ આપણે 5 આવ્યો, 4.92 આવત, પણ ટાઈમ કેટલો જાત? બરાબર. અને આવું શું કામે કરી શક્યા આગળ? કેમ કે દૂર દૂર હતા. અહીંયા 4.92 4.96 એવા આપ્યા હોત તો ના કરી શકાય. પણ તો જેઈમાં પૂછાય પણ નહીં, કેમ કે એ લોકોને ખ્યાલ છે કે કેલ્ક્યુલેટર નથી તમારી પાસે, એટલે જ આવી રીતે દૂર આપ્યા હોય. તો આવું અપ્રોક્સિમેશન કરતાં આવડવું જોઈએ. બરાબર. બીજો એક ફની વર્ડ છે ગેસ્ટિમેટ, વિચ મીન્સ ગેસિંગ પ્લસ એસ્ટિમેટ. એન્ડ ફર્મી વોઝ, ડુ યુ નો ફર્મી? નામ સાંભળ્યું છે? એન્ડ્રિકો ફર્મી. ક્યાં આવે છે તમારે? ફર્મી 10⁻⁻15 meter is equal to 1 Fermi. So Fermi was really a great scientist of 20th century. અને એ આવું એસ્ટિમેટ કરવામાં બહુ માહિર હતું. સો હી વોઝ અ પાર્ટ ઓફ મેનહટન પ્રોજેક્ટ, કે જે પ્રોજેક્ટમાં બોમ્બ બનાવ્યો જે પછી જાપાનને ગિફ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, તમને ખબર છે. તો જ્યારે એ લોકોએ ટેસ્ટ કર્યો ને ત્યારે ફર્મીએ ખાલી નાની પેપર ચીટ લીધી, ચિઠ્ઠી, અને એ જમીન પર બોમ્બ પાસે થોડીક દૂર રાખી હતી. અને પછી તો એ સેફ ઝોનમાં આવી ગયા ને ટેસ્ટ થયો ત્યારે એ ચિઠ્ઠી
થોડી દૂર ગઈ. આ સ્ટોરી મેં સાંભળી છે, સાચી છે કે નહીં નથી ખબર, પણ થોડી શિફ્ટ થઈ, એણે ચિઠ્ઠી લીધી, એણે જોયું, ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે કેટલી શિફ્ટ થઈ છે, અને એના પર જ આવી રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરીને એણે કહી દીધું કે બોમ્બની સ્ટ્રેન્થ કેટલી છે, ખાલી એક ચીટ પર. પછી જ્યારે એકચ્યુઅલ કર્યું ત્યારે તો એ કમ્પ્યુટર પર, સુપર કમ્પ્યુટર પર કર્યું તો એ ઘણો આન્સર નજીક આવ્યો. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ટ્રિક્સ આપણને જેઈમાં પણ યુઝ થાય અને નીટ પર કરી શકાય. ઓકે, ખબર પડી ગઈ ને? અગેન ક્વેશ્ચન ડિફિકલ્ટ નથી, બસ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે અને આપણે ટાઈમને કટ કરવાનું છે, જેથી જે જેન્યુઅનલી ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન હશે એના માટે ટાઈમ મળે. ઓકે, લાસ્ટ થિંગ આઈ વોન્ટ ટુ ટોક અબાઉટ ઇઝ પિરામિડ ઓફ રેન્ક્સ. કોઈએ સાંભળ્યું છે આ ટર્મ પિરામિડ ઓફ રેન્ક્સ? ઓકે, હા, મારે આના માટે ડેટા જોઈએ, મારા ફોનમાં છે. ઓકે, સો વોટ આઈ વિલ ડુ ઇઝ, હા, અહીંયા હું લખીશ રેન્ક, લેટ્સ ના માર્ક્સ, ને અહીંયા રેન્ક. ઓકે, અને નીટ માટે કરીએ છીએ. ઓકે, સો જેનો ફર્સ્ટ રેન્ક છે અહીંયા, એને કેટલા માર્ક્સ આવે? કેટલા? કોઈ એક હાથ ઊંચો કરીને બોલો. અપ્રોક્સિમેટલી તમે વિડીયો જોયો હતો ને હમણાં? ફૂલ માર્ક્સ આવે 720 અપ્રોક્સિમેટલી. ઘણી વખત ના પણ આવે, 715 હોય ટોપર. પછી સ્લાઇટલી લેસ, ઇટ્સ 700 માર્ક્સ પર. એનો રેન્ક કેટલો હોય? કોઈ ગેસ કરશે? સેકન્ડ ઓર થર્ડ? 50. ઓકે, હવે સપોઝ 50 માર્ક્સ ઓછા કર, 650. 1000, 4000. ઓકે, હવે પેટર્ન પકડાઈ જશે. 600. કોણ? 20? 25,000. બરાબર, 20,000 આમાં છે. ઝીરો એડ થતા જાય છે, જોવું ને. 550, 40, 60, correct, 55,000. This is all India rank, huh? Okay, 500, 70, 1 lakh, 450, 1,05,000, 50,000, 400, 2 lakh. ઓકે ઓકે, હવે આમાંથી આપણે શું શીખવાનું છે? આ તો ખાલી ડેટા થયો, પ્રોસેસ કરીએ ત્યારે જ લર્નિંગ થયું કહેવાય ને. હું આવી રીતે બનાવી દઉં પહેલાં. સપોઝ તમારો રેન્ક છે 1,50,000, તો તમારા માર્ક્સ છે 450. બધું અપ્રોક્સિમેટલી છે, રાઉન્ડ ફિગરમાં. તમે 50 માર્ક્સ અપ જાઓ છો તો તમારો રેન્ક કેટલો અપ જશે? 50,000. 50 માર્ક્સ અગેન અપ જાઓ છો, તમારો રેન્ક કેટલો અપ થશે? 45,000. હવે 50 માર્ક્સ અપ જાઓ છો તો 35. હવે 50 જાઓ છો તો 16,000. હવે 50 અપ જશે તો 3,950. પછી તો 20 અપ જઈ શકે, એમાં 50. તો શું છે કે અહીંયા ભીડ વધારે છે, ઉપર ભીડ ઓછી છે. એનો મિનિંગ શું થયો કે સપોઝ તમે અહીંયા છો અને તમારે 50,000 અપ જવું છે,
તો તમારે ખાલી 50 માર્ક્સ જ વધારવાના. સપોઝ તમે અહીંયા છો અને તમારે 50,000 પ્લસ કરવું છે રેન્ક તમારો, તો તમારે જવું પડશે અહીંયા 100 વધારવા પડશે. એનું મિનિંગ શું થયું કે અહીંથી ઉપર ચડવા માટે ઇઝી છે, અહીંયા ડિફિકલ્ટ છે. તો પહેલાં તો તમારે એ જોવાનું કે તમે ક્યાં છો અત્યારે, બીજું એ જોવાનું તમારે જવું છે ક્યાં. પહેલાં તો ચડવું છે કે ઉતરવું છે, તમારી મરજી, બરાબર. અને પછી એ જોવાનું કે કેટલું અઘરું છે. તો તમે જો નીચે હો તો તમે ખુશ થવા જોઈએ, કેમ કે સહેલું છે ચડવું. બહુ ઓછા માર્ક્સમાં વધારે રેન્ક આવી જશે. હજી આનાથી નીચે જાઓ તો સાવ ઇઝી થઈ જાય, બરાબર. પછી એક માર્કે 10,000 રેન્ક વધી જાય એવું બને. એક વખત તમે અહીંયા પહોંચશો આટલામાં, પછી વધારે ડિફિકલ્ટ થતું જશે. એ રીતે તમારું ટ્રેનિંગ પણ ડિફિકલ્ટ થતી જવી જોઈએ. ટ્રેનિંગ એટલે બુક્સ દેટ યુ રીડ, કાઇન્ડ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ દેટ યુ ડુ, કાઇન્ડ ઓફ પ્રિપરેશન યુ ડુ, those sort of things. So this is called pyramid of ranks. અને મેં નીટ માટે કહ્યું પણ જે કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં આ સેમ જ હોય સ્ટ્રક્ચર, કે ઉપર સ્લોપ વધારે હોય, નીચે સ્લોપ ઓછો હોય. નીચે ઇઝીલી ચડી શકાય, ઉપર જઈએ એમ ડિફિકલ્ટ થતું જાય. ઇવન હિમાલય ચડવા જાવ તો આવું જોઈએ, બરાબર. ઓકે, સો MCQ સોલ્વિંગ માટે તો આટલું જ હતું મારી પાસે. સમ જનરલ ટિપ્સ ફોર સ્ટડી. ટાઈમ છે ને સર? સો ફર્સ્ટ ઇઝ લર્ન ટુ લર્ન. આ બહુ ડીપ છે પણ ટૂંકમાં આપણને શીખતા આવડી જાય કોઈ પણ વસ્તુ, તો પછી કોઈ પણ સબ્જેક્ટ શીખી શકે. ખાલી કેમેસ્ટ્રી શીખવાનું છે, ફિઝિક્સ શીખવાનું છે એમ નહીં, પણ શીખતા જ શીખવાનું છે. તો પછી આગળ જઈને તમે બીજું કોઈ સ્પોર્ટ શીખી શકશો, કોઈ સ્કિલ શીખી શકશો, કંઈ પણ જે તમારે શીખવું છે શીખશો. તો એ મેઇન શીખવાનું છે, અને આને જ સાચું એજ્યુકેશન કહેવાય. અને લર્ન ફોર ધ સેક ઓફ નોલેજ. ટોપ કરવું છે આપણે, આને કરતાં વધારે માર્ક્સ લેવા છે, એ બધું સાચું, પણ જ્યારે વાંચીએ છીએ ત્યારે નોલેજ માટે જ વાંચીએ છીએ કે કંઈક નવું જાણવા મળે છે. અને એન્જોય લર્નિંગ, મજાથી શીખવાનું. આ થોડી કંઈ સજા નથી, બરાબર. ભેગું પાણી પીવાનું, ચા પીવી, કોફી પીવી, મજા કરતાં કરતાં શીખવાનું. અને આપણે લકી છીએ કે આપણને આટલા સારા ટીચર્સને બધું મળ્યું છે, પેરેન્ટ્સ અફોર્ડ કરી શકે છે ફીસ, તો એનો ફાયદો ઉઠાવીએ અને મજાથી શીખીએ. ઓબ્ઝર્વ ધ થિંગ્સ એન્ડ ઇવેન્ટ્સ અરાઉન્ડ. ઓકે, આ સ્પેશિયલિસ્ટ તમે બધા સાયન્સના સ્ટુડન્ટ છો એટલે કે આજુબાજુ જે કંઈ થતું હોય ઓબ્ઝર્વ કરો એન્ડ ટ્રાય ટુ કનેક્ટ ધેમ વિથ વોટ યુ હેવ લર્ન્ટ. કેમ કે આજનું જ એક કહું કે આજે સાંજે વરસાદ પડતો હતો ને બધાને ત્યાં, અને તડકો પણ હતો. દેર વોઝ સનલાઇટ, દેર વોઝ રેઇન. તો એનો મિનિંગ શું થાય? શું છે? રેઇનબો. તો કોઈએ ટ્રાય કર્યું જોવાનું કે રેઇનબો છે ત્યાં? તો એ સારું કહેવાય. મેં પણ કર્યું પણ મને નહોતું દેખાયું. દેખાયું તો તમને? નહોતું. તો હવે આગળ જવાનું. કેમ નહોતું દેખાયું? લાઇટ તો હતી, વાદળે હતા. હા, વોટર ડ્રોપલેટ્સ નહોતા. તો એવી રીતે અંદર જોતું જવાનું, એન્ડ દેટ્સ અ પાર્ટ ઓફ લર્નિંગ. એ કરતું જવાનું, બરાબર. બાથરૂમમાં તમે હો તો ડોલમાં પાણી કેવી રીતે પડે છે, એના વેવ્સ કેવી રીતે જાય છે એ જુઓ, એની ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે એ એસ્ટિમેટ કરો. બધું કોન્સ્ટન્ટલી કરતા રહેવાનું. ભણવું એટલે ખાલી ક્લાસરૂમની અંદર જ થાય એવી એ ફિનોમિનન નથી, બરાબર. ઇટ્સ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ. ઓકે, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અકોર્ડિંગ ટુ મી. ટોક વિથ ફ્રેન્ડ્સ, play or do some physical sport in evening and freshen your mind. Of course, play એટલે PUBG નહીં, મોબાઈલમાં નહીં, પણ ફિઝિકલી આઉટડોર કોઈ પણ ફ્રેન્ડ્સ જોડે રમો, વાતો કરો. બેઝિકલી ફ્રેશન યોર માઇન્ડ. મેન્ટલ હેલ્થ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ અત્યારે તો, ઇવન મોર કોરોનામાં. અને આ બધું કરશો, અને આનું સાયન્ટિફિક રીઝન છે. આ નથી એન્ડોર્ફિન્સ ને બધા હોર્મોન્સ રિલીઝ થાય, ડોપેમાઇન, જે તમારા સ્ટ્રેસ રિડ્યુસ કરવામાં હેલ્પ કરે. આના પર રિસર્ચ પણ થયેલું છે. તો પણ બહુ ટાઈમ માટે નહીં, અડધી કલાક એવું સાંજનો સમય પ્રિફરેબલ, પણ તમને જ્યારે ફાવતું હોય ત્યારે. લીસ્ટ સોશિયલ મીડિયા ઓર ચેટિંગ. આ કેવું પડે, કેમ કે હું તમારે જોડે થોડોક જ આગળ છું, એટલે મને ખબર હોય કે કેટલું એટ્રેક્ટિવ હોય
ફેસબુક, ઇન્સ્ટા, હવે તો સ્નેપચેટ એન્ડ ખબર નહીં ટેલિગ્રામ, વોટ્સએપ. તો ઝીરો નથી કીધું, લિસ્ટ કરો પણ 10-15 મિનિટ. અને એવું કંટ્રોલ કરવું અઘરું છે, એટલે ન થતું હોય તો પછી ઝીરો કરી દેવાનું. બરાબર? અને એ કંઈ સજા નથી, એન્જોય જ કરવાનું છે એની જગ્યાએ, પણ ભણવાનું. બરાબર? પર્સનલાઇઝ લર્નિંગ સ્ટાઇલ. તમને બધા કહેતા હશે કે આવી રીતે ભણવું જોઈએ, આવી રીતે કરવું જોઈએ, સવારે ઉઠીને જ વાંચવું જોઈએ, અમુક કહેતા હોય કે રાત્રે જાગીને જ વાંચવું જોઈએ, આ બુક કરવી જોઈએ, તે કરવી જોઈએ. ખરેખરમાં એવું છે કે એ બધું સાચું નથી સર. દરેક માટે જુદું જુદું હોય. આપણું બોડી અલગ છે, બાયોલોજી અલગ છે, આપણી અંદર કેમેસ્ટ્રી થોડીક અલગ છે, ડીએનએ અલગ છે. તો આપણી લર્નિંગ સ્ટાઇલ પણ જે ઓપ્ટિમમ છે એ અલગ હોય. તો કોઈને સવારનું ફાવતું હોય, કોઈને રાતનું ફાવતું હોય, કોઈને આ બુક ફાવતી હોય, કોઈકને પેલી. હા, એટલે એનો અર્થ એમ નથી કે કોઈ ટીચર કહે એટલે માનવાનું જ નહીં. એ એક્સપેરિમેન્ટ કરવાનું. સર કહે કે ભાઈ રાત્રે વાંચવું જોઈએ તો એક અઠવાડિયું જોઈ જવાનું, પછી ફાવે છે કે નહીં, એવી રીતે ચેન્જ કરવાનું. અને થોડાક મહિનામાં યુ શુડ બી વિથ યોર લર્નિંગ સ્ટાઇલ, અને એ શેડ્યુલને ફોલો કરવાનું. ડ્રિંક વોટર ઓફકોર્સ. ઓકે, થેન્ક યુ. દેટ વોઝ ઇટ. Okay, questions, anyone?